السلام علیکم. ہاں، گڈ ایوننگ. سو آج فائنل ڈے 3 ہے ہمارا اردو آپشنل میز 2025 کوشچن پیپر ڈسکشن. فرسٹ ڈے ہم نے اقتباس کی تشریح دیکھی، اقتباس کی تشریح کیسے کرنا ہے. سیکنڈ ڈے میں پیپر 2 سیکشن اے، پیپر 1 سیکشن اے، اور اس کے بعد نور صدیقی سر کا موٹیویشنل لیکچر بھی کمپلیٹ ہو گیا. آج پارٹ بی آف بوتھ دی پیپرس، ٹھیک ہے، وہ سلیبس اور وہاں سے سوالات. تو جیسا آپ کو پتا ہے پیپر 1 سیکشن بی، اس میں جو سلیبس ہے وہ سلیبس میں کیا کیا ہے. ایک ہے اصناف. اصناف میں ایک پوائنٹ ہے شعری اصناف. شعری اصناف میں غزل، نظم، مرثیہ، رباعی، ٹھیک ہے، مثنوی، سب کچھ آ جاتے ادھر، پورا سلیبس میں دیا. دوسرا اصناف میں دیا نثری اصناف. نثری اصناف میں داستان، ناول، مختصر افسانہ، خطوط، ڈرامہ وغیرہ، وہ ادھر آ جاتے اصناف. اصناف کے بعد دبستان دیا اس نے، دبستان دلی اور لکھنؤ سلیبس میں. دین تحریکیں بول کر دیا سلیبس میں، تحریکیں، اصلاح زبان اردو تحریک، ایام گوئی کی تحریک، سر سید تحریک، ترقی پسند تحریک، جدیدیت، ٹھیک ہے، یہ تحریکیں. اور اس کے بعد تنقید والا ٹاپک ہے. تنقید میں تنقید کیا ہے اور تنقید کے مقاصد وغیرہ پڑھنے کے بعد حالی کی تنقید، شبلی کی، کلیم الدین احمد کی، وہ پورے 5 لوگ ہیں. اس کے بعد لاسٹ ہے امیجنری ٹاپک پر مضمون لکھنا، ٹھیک ہے، فائنل ٹاپک یہ رہتا. تو یہ پیپر 1 سیکشن بی کا سلیبس ہے. اب یہ سلیبس کو سامنے رکھتے ہوئے سوالات دیکھیے آپ، ٹھیک ہے. اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. ہاں. تو سوال نمبر 5 لازمی ہوتا ہے. اس میں 5 سوالات ہوتے ہیں، اے بی سی ڈی ای کرتے ہوئے. اب یہاں پر صرف آپ تھیم دیکھو. پہلے تو پہلا سوال ڈرامے سے ہے، دوسرا داستان اور ناول سے ہے، ٹھیک ہے، پھر ناول سے پھر سے، دین مرثیہ سے ہے، پھر جدید نظم سے. ایسے ٹاپک انالائز کر لینا ہم. اب سوال کیا پوچھایا؟ اردو میں ڈرامے کے آغاز اور ارتقاء پر ایک نوٹ لکھیے، ٹھیک ہے. تو پہلے انٹرو میں آپ ارسطو نے جو ہے ڈرامے کی جو تعریف بیان کی وہ بیان کر دینا. پھر ڈائریکٹلی مین ہیڈنگ اردو میں ڈرامے کا آغاز و ارتقاء، مین ہیڈنگ. تو اردو میں آغاز اور ارتقاء جو ہے آپ کو 1850 کے قریب واجد علی شاہ کا جو ڈرامہ تھا وہاں سے آغاز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 19ویں صدی میں کیا کیا ڈرامے لکھے گئے اس کے بارے میں لکھنا. پھر آغا حشر کاشمیری اور اس کے ڈراموں کا ذکر کرنا، شیکسپیئر وغیرہ کے جو تھیٹرز وغیرہ کا بھی ذرا ذکر کرنا. پھر انارکلی کا ذکر کرنا، کرتے کرتے آخر میں ریڈیو ڈرامے وغیرہ بھی لکھ سکتے. یہاں تک آپ کا آنسر ہو جاتا. یہی سوال تقریباً یہی سوال اردو ڈرامے کے آغاز اور ارتقاء کا خاکہ کھینچیے بول کے مجھے پوچھا تھا 2019 مینس میں، اسی ٹاپک میں کوشچن نمبر 5 میں جا کر دیکھو آپ، ٹھیک ہے. تو یہ آپ ریپیٹڈ کوشچن میں سمجھ سکتے. اس کے بعد یہ جو سوال تھا تو یہ پہلا کوشچن ریپیٹڈ ہے، آر پی وائی کیو ہے. دین داستان اور ناول کے فرق کو نمایاں کیجیے. تو یہ بھی ہمارے وقت میں پوچھا تھا، 2017 میں میرے خیال سے پوچھا تھا یہ سوال. داستان، ناول اور مختصر افسانہ کے فرق کو سمجھائیے پوچھا تھا ہم آپ کو. تو اب تو دونوں کے بارے میں پوچھا، داستان اور ناول کے فرق کو. تو اپن ادھر لکھ دینا داستان اور ناول، ٹھیک ہے. تو پورے فرق آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر. دونوں کا ابتدا کہاں سے ہوا؟ یہ عربی فارسی سے آئی، یہ مغربی ناول ورڈ ناولا نیا سے آیا، وہ آپ لکھ دیتے. پھر اس میں پلاٹ کیسا آتا ہے؟ قصے میں قصہ، قصے میں قصہ وغیرہ. اور اس میں جو کردار ہوتے ہیں خاص طور پر
ما फौकिल फित्री अनासिर किरदार होते हैं वो सब आप बयान करना, पूरा डिफरेंस एक 5-6 डायमेंशन बता दे सकते, ठीक है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। तो पहले 2 क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि भाई रिपीटेड थे। फिर यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ई वाला, जदीद नज़म के अहम शोरा पर एक तारुफी नोट लिखिए। जदीद नज़म में डायरेक्ट एक सवाल मैं ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी कराता हूँ टेस्ट सीरीज में। जदीद नज़म के आगाज और इर्तिखा में मोहम्मद हुसैन आजाद और हाली की किरदार निगारी का जायजा लीजिए, ऐसा मैं एक सवाल पूछता हूँ। यानी मोहम्मद हुसैन आजाद और हाली ने जदीद नज़म के लिए बहुत कोशिशें की, इनके अलावा और भी अहम शोरा है, बस आप उनका तारुफ करा दो, हो जाएगा। तो आपको मोहम्मद हुसैन आजाद मालूम, हाली मालूम, उसके बाद आगे आगे तरक्की पसंद तहरीक में, फिर उसके बाद माबाद तरक्की पसंद तहरीक में भी बहुत सारे शोरा जो जदीद नज़म से है, 4-5 के बारे में लिख दिए तो हो गया। तो ये भी आप रिपीटेड समझो। तो 3 सवाल यहाँ से रिपीटेड है किसी ना किसी तरीके से। अब नया सवाल 2 है, 2 नए सवाल थे, ठीक है। सी वाला, डी वाला, 21वीं सदी में लिखे गए चंद अहम नावलों का तारुफ कीजिए। तो एक तरीके से लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आप 2024 में देखिए, 2024 में नावल के ऊपर पूछा था उन्हीं के हम असर नावल निगारी का जायजा या हम असर नावल निगारी की सिमत का तायुन कीजिए, ऐसा कुछ पूछा था उसमें 2024 में। वो सवाल अगर से आप कवर करके जाते थे, कॉन्टेम्पररी नावल्स किस सिमत में गुजर रही है, तो आपको चंद नाम मालूम रहते थे कॉन्टेम्पररी नावल्स, तो हम आंसर कर सकते थे। तो 2024 का नावल वाला क्वेश्चन आप तैयार कर लेते तो 25 में ये आंसर करके जा सकते थे। अदरवाइज 21वीं सदी में लिखे गए चंद अहम नावलों का तारुफ अपने किताबों में नहीं है। अपने किताब में 21st सेंचुरी के एक भी नावल का नाम मुश्किल से मिलेगा आपको, तो कैसा तारुफ कराना। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तानी ड्रामे अपने को काम में आते। तुम लोग देखते पाकिस्तानी ड्रामे जो आजकल टीवी पे आते, देखो जी सर। तुम में से बहुत फेमस ड्रामे 2 नाम बोलता हूं मैं। एक सबसे पहला वो खुदा और मोहब्बत, सुने ये नाम? जी सर। हाँ। दूसरा नाम फरीजाद, ये भी सुने फरीजाद? सर सुना है लेकिन देखा नहीं है, और जो ऊपर वाला है खुदा और मोहब्बत ये देखा है। हाँ, मैं ऊपर वाला नहीं देखा, मैं दूसरा देखा। तो यहाँ पर बताने की बात क्या है, दरअसल ये दोनों पाकिस्तानी ड्रामे नावलों पर आधार है, उर्दू नावल है ये दोनों भी, खुदा और मोहब्बत और फरीजाद, दोनों भी 21वीं सदी में लिखे गए हैं, ठीक है। 2010 के बाद लिखे गए सो नावल से दो, और दोनों का राइटर भी हाशिम नदीम ही है, हाशिम नदीम। तो असल में क्या होता है, मैं आमतौर पर, तुम लोगों को मालूम है, मैं यूपीएससी में भी हॉबी रखा था वाचिंग एंड एनालाइजिंग मूवीज बोलकर। जब भी मैं मूवी देख लेता या कुछ भी देखता ना, उसके बारे में पूरा पढ़ लेता। अच्छा, कौन डायरेक्टर है, कौन एक्टर है, कौन स्क्रीन राइटर है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद रख लेता मैं। तो जब फरीजाद देखा था तब मैं जाकर देखा कि एक नावल पर आधार है, उस नावल को उर्दू नावल लिखने वाला हाशिम नदीम है वगैरह वगैरह। फिर ये हाशिम नदीम ने बहुत सारे नावल लिखे, याद था। तो मैं अगर से एग्जाम में होता ना, कम से कम खुदा और मोहब्बत नावल, फरीजाद नावल, हाशिम नदीम का नाम लिख के इन नावलों का थोड़ा सा तारुफ करा के तो भी निकलता था, और ये मार्क्स देते उन्होंने, क्योंकि भाई दोनों नावल है 21वीं सदी में लिखे गए, उर्दू नावल है, हो गया। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन था। तो अब स्मार्ट अप्रोच क्या है? देखो स्मार्ट अप्रोच क्या रहता है, जब आपको इन नावलों का तारुफ कराने के लिए नाम नहीं मालूम, चंद अहम नावलों का तारुफ कराने के लिए नाम नहीं मालूम, तो बच्चे क्या करें हमारे, मालूम, बगैर नाम लिखे, अब अपने को थोड़ा बहुत मजमून तो मालूम रहता, मवाद तो मालूम रहता कि क्या लिखा जा रहा है 21st सेंचुरी में, ठीक है। तो इंडिविजुअल लाइफ में जो जहनी कशमकश वगैरह ऐसा जो हालात है उसके बारे में कोई नावल निगार लिखता है, कोई फेमिनिस्ट टाइप के नावल निगारी में आजकल दिलचस्पी ले रहे, कोई ग्लोबल फेनोमेना को नावल से बता रहे, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा, तो उन्होंने वो मौजू लिखकर आ गए अपने बच्चे, मगर छोड़े नहीं, छोड़ना
गुनाह कबीरा रहता, याद रख लो, छोड़ना गुनाह कबीरा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, कुछ तो भी जू का तू लिख कर आना बोलते, देखो ऐसा लिख कर आए अपने बच्चे, ये एक सवाल के लिए। और आज तुम लोग देख रहे होंगे जो मैं स्टाटस पर एक स्टूडेंट का बाइट लगाया, देखो फीडबैक रिव्यू जो पेपर का दे रहा है बच्चा, कोई देखे स्टाटस अपना? नहीं सर। हाँ, जाकर देखो मेरा स्टाटस, उसमें तुम्हारे को जो स्टूडेंट फीडबैक दे रहा वो खुद भी कह रहा है कि पेपर 1 टफ आया, और वो करंट अफेयर से जुड़ा दिया, इसी वजह से जुड़ा दिया कि भाई 21वीं सदी के नावलों का तारुफ पूछ लिया, आमतौर पर किसी भी किताब में नहीं रहते, ठीक है। खैर, तो उस स्टूडेंट ने ऐसा लिख कर आया, मुझसे बात कर लिया, भाई क्या करा ये सवाल के साथ, बोले तो बंदा बोल लिया सर ऐसा ऐसा करा दिया, और वो कोई और नहीं है, अपना स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में मैं उसके आंसर पेपर्स भी बताने वाला हूँ आज, एकदम थोड़ू बंदा था, एकदम फुल मार्क्स लेकर आता हूँ इंशाल्लाह, देखो तुम, ठीक है। तो ऐसा करके आना, बता रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी देख लो। किसी चैनल के लिए दे रहे हैं वो इंटरव्यू? हाँ, वो जैसे ही एग्जाम सेंटर से निकले कहते हैं, एग्जाम सेंटर दिल्ली से उन लोग निकलते ही बाइट लेने बहुत सारे मीडिया वाले आए थे, तो दूसरे स्टूडेंट से भी ले रहे, तो ये बंदा उर्दू वाला था ना, तो वो उसको दिलचस्पी आई, अरे कोई नया बंदा मिल गया उर्दू वाला, इसलिए उन्हें ज्यादा दिलचस्पी से पूछना शुरू कर दिया। PSR वगैरह क्यों नहीं लिए? हाँ, मैं बता रहा था, बड़ा ताज्जुब करते लोग, उर्दू ले लिया क्या रे भाई बोल के, मार्केट में ऐसा ही बदनाम है उर्दू, कई को ले लिया रे भाई बोलते लोग, लियास वाले को। तो पढ़े तो फायदा है, आंसर हमेशा याद रहते अपने को, टेंशन की जिंदगी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि दास्तान पढ़े तो ऐसा भी टेंशन नहीं आती, शायरी पढ़ लिया तो टेंशन चल जाती, ज्यादा कम हुआ तो हाँ गोबर आ जाता याद, शहर छोड़ के भाग गया था उन्हीं भी, अपन भी शहर छोड़ के भाग जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का नहीं। तो उर्दू पढ़ने में यही रहता कि रिलीफ मिलता बहुत सारा। जी सर। अब लास्ट ये क्वेश्चन था, मर्सिया। मर्सिया ने उर्दू शायरी में रजमिया की कमी को पूरा किया, तफसीरा कीजिए। अब यहां पर सवाल अलग है, इसलिए मर्सिया क्या है, उसके अज्जाए तरकीबी क्या है, मेरे को पूछा था 2018 में, लेकिन अब सवाल अलग पूछा हो नहीं, मर्सिया ने शायरी में इपिक की कमी को पूरा किया। तो यहाँ पर देखो, एक याद रखना तुमको, इपिक बोले तो अपने को एंशिएंट हिस्ट्री में जो चीजें याद आते, रामायण, महाभारत, ठीक है, या फिर और कुछ भी तुमको याद आता ना, तो उन चीजों को इसने किस तरीके से पूरा किया, इस कमी को। तो उर्दू शायरी में बहुत कुछ है, गजल है, नज़म है, मसनवी है, मसनवी में भी किस्सा वगैरह है, इपिक्स होते हैं उसमें भी, ठीक है, लेकिन किस तरीके से मर्सिया ने इस कमी को पूरी किया। तो आपको याद है कि मर्सिया का अहम मौजू क्या रहा, वाक़िया करबला। वाक़िया करबला को वाक़िया करबला को किस तरीके से एक इपिक की सूरत में पेश करते मशहूर मर्सिया निगार अनीस, दबीर वगैरह, तो उस तरीके से अपन आंसर को लेकर जाना, समझ रहे? जी सर। हाँ, तो ऐसा अपने को आंसर लिखना आना, तो वो मार्क्स देता बंदा, 6 देता अपने को, 6 मार्क्स। तो खैर, यहां पर इसने अपने को थोड़ा सा पेपर मुश्किल कर दिया, ऊपर 2 सवालात मुश्किल, नीचे यहां पर 2 सवालात मुश्किल कर दिया। अब यहां पर एक पॉइंट नोट करा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 सवालात मुश्किल हुए, यहां पर भी क्वेश्चन नंबर 1 में भी 2 सवालात मुश्किल हुए, दोनों कंपलसरी है। तो अपने साथ उर्दू के साथ ही ऐसा नहीं होता, सारे दूसरे पेपर को भी टाइट कर देता हूं। नहीं, तुम जाकर देखो, एंथ्रो वाले से पूछो, नहीं बोलता यार पेपर 1 थोड़ा टफिश आ गया। PSIR वाले को पूछो, उसका या तो पेपर 1 तो भी टफ आता, पेपर 2 तो भी। तो आमतौर पर क्या करते, सुबह किसी को शौक देते इन लोग, दोपहर में किसी को शौक देते। याद रखो, दोनों में से किसी एक पेपर में वो आमतौर पर टफ पेपर बनाते, तो घबराना नहीं है। PSIR में भी ऐसा किया इस बार, 3 क्वेश्चन मतलब आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ प्रिपरेशन थे। तो वही है, फिर सबको बराबर पानी पिलाना पड़ता,
ہاں اس کو بھی ایک باٹل پلائے تو اس کو بھی ایک باٹل پلاتا ہے UPSC, ٹینشن نہیں لینے کا. تو یہ چیزیں یاد رکھو کہ بھئی اپنے کو پیپر 1 ٹف آیا تو بہت سارے آپشنل والوں کو بھی پیپر ٹف آیا, اور جس کو نہیں آیا انہیں یاد رکھ لینا دوپہر میں ٹف آ رہا اس کو بول کے ایسا. چلیے ریمیننگ کوشچن دیکھ لیجئے. اب یہ ریمیننگ میں سے اپنے کو صرف ایک کوشچن اٹمپٹ کرنا رہتا 50 مارکس کے لیے. ٹاپک دیکھو خالی تم ترقی پسند تحریک کے اوپر ڈائریکٹ کوشچن ہے, ایام گوئی کے اوپر اس کی تحریک کے اوپر ڈائریکٹ کوشچن ہے, اور دبستان دلی دبستان لکھنؤ کی شاعری کے اوپر ٹھیک ہے فرق بتاؤ بول کر ڈائریکٹ کوشچن ہے. تو یہ پورا تیار کیا ہوا ٹاپک ہے. ایام گوئی کے مثبت اور منفی اثرات وغیرہ وغیرہ یہ سب پڑھ لیے. MA اردو میں بھی کافی اچھے سے یہ ٹاپک کو دیا گیا تھا ہمارے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ٹھیک ہے ٹیکسٹ بک وغیرہ میں بھی پورے شاعروں کے نام جنہوں نے ایام گوئی کی تحریک میں حصہ لیا اور جس نے رد ایام گوئی کی تحریک میں حصہ لیا پورا ڈیٹیل میں تھا یہ ٹاپک. ٹھیک ہے تو یہ بھی ہو گیا. ترقی پسند تحریک کے اثرات ٹھیک ہے یہ سب آپ کو پتا ہے. دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کی شاعری یہ بھی آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے ان میں فرق مین چیز وہی ہے کہ دبستان دہلی آہا کی شاعری تھی تو یہ واہ کی شاعری ہو گئی. تو اس طریقے سے دلی کی شاعری جذبے کی شاعری ہے, لکھنؤ کی شاعری جذبے کو فن پر قربان کر دیتی ہے. تو وہاں پر زبان کی نوک جھوک پر زیادہ توجہ دی گئی تھی. ٹھیک ہے یہاں پر زبان کی سادگی آسان تشبیہ اشتعارے وغیرہ سب کچھ تھے. دلی میں آپ کو معلوم مثالیں دے دیں گے, آپ ٹینشن نہیں لینا. ہو گیا یہ سوال, تو یہ اٹمپٹ کر لے سکتے تھے آپ, تو ویسے بھی پیپر مکمل ہو جاتا تھا. یا پھر جس اسٹوڈنٹ کا تنقید والا ٹاپک اچھے سے تیار ہے انہیں تنقید والا اٹمپٹ کر لینا. تنقید میں 50 مارکس کا آ رہا ڈائریکٹ آج کل پورا 50 مارکس. یہ سوال بھی تنقید, یہ سوال بھی تنقید, یہ سوال بھی تنقید. دیکھو یہ تو 20 مارکس میں پوچھ لیا. کلیم الدین احمد باحیثیت نقاد ایک نوٹ لکھیے. بھائی سب کو معلوم کلیم الدین احمد کو اردو کا کون سا نقاد کہا جاتا ہے؟ باغی نقاد کہا جاتا ہے. باغی نقاد کہا جاتا ہے. اپنے کو معلوم ہے جو اس نے کارنامہ کا انجام دیا, غزل کو نیم ان کے بارے میں ایک وہ ہے نا, غزل کو نیند ایک کسی نے ان کے بارے میں قول بھی کہا ہے کہ وہ ایک ہاتھی جو اس میں ہاتھی مست ہاتھی شیشے کے آل احمد سرور بولے, آل احمد سرور بولے جی کہ ایک مست ہاتھی شیشے کے گھر میں گھس کر پورا تباہ برباد کر دیا. سوالا بندہ یہی ہے. تو یہ پورا ٹاپک سب کو اچھے سے معلوم ہے. ان کی جتنی تعریف کی جائے اتنی تعریف کم ہے. اپنے پیپرز میں بھی 3 پیپر تو آرام سے لکھ کے آ سکتے تم. ٹھیک ہے نیکسٹ یہاں پر کوشچن تھا اردو میں تنقید کا آغاز اور ارتقاء. ٹھیک ہے اظہار خیال کیجئے. تو اپنے کو معلوم ہے باضابطہ اردو تنقید کس سے شروع ہوتی؟ حالی سے نا, حالی سے مقدمے سے شروع ہوتی ہے. حالی کے مقدمہ ہاں بس. پھر اس کے بعد ارتقائی مراحل بول کر ڈالے آپ. شبلی کی کارنامے بتائے, شبلی کے بعد ہے سو باقی جتنے اپنے پاس رائٹرز ہے سب کے بارے میں لکھتے لکھتے آنسر ختم. احتشام حسین تک آئے تک یا پھر کلیم الدین تک آئے تک ہو جاتا. 5 کے بارے میں 5 پیراگراف ہو گیا آنسر. پھر یہ سوال ہے آپ کی نظر میں کسی فن پارے کی قدر و قیمت متعین کرنے میں کون سا دبستان نقد زیادہ کارآمد ہے؟ تو اس میں بھی ویسا ہی ہے کہ بھائی بہت سارے دبستان موجود ہیں. آپ کو 5-6 یا ایسا ڈائیگرام نکال دینا جتنے بھی دبستان موجود ہے. اب ان میں سے جو بھی دبستان آپ لے رہے بس سب سے زیادہ یا یہ زیادہ کارآمد ہے بول کر آپ آرگیومنٹ دینا کہ بھائی یہ دبستان جو ہے فن کی بھی قدر و قیمت دیکھتا, موضوع کی بھی دیکھتا. یعنی جو ہمارے آل احمد سرور صاحب تھے دیکھو جو بیلنس اوپینین فن کی بھی اہمیت دیکھتے اور مواد کی بھی دیکھتے. دیکھو ایسے ٹائپ کا کوئی ایک بیلنس والا لے کے آنسر دے دینا. جو انہوں نے سائنٹیفک تنقید کر کے بتائی, تقابلی تنقید کر کے بتائی, بہت سارا پڑھے نا اپن آل احمد سرور کے بارے میں. جی سر جی. تو ایسے دبستان بتا دیا آپ.
आपका आंसर खत्म हो गया, ये 50 मार्क्स। अब आप लोगों को एक ताकीद कर रहा हूं कि भाई ये तनकीद टॉपिक अपने आप में 50 से 70 मार्क्स का टॉपिक हो गया। अब ये इसको अच्छे से तैयार करो, ठीक है। अपने स्टूडेंट जो रेगुलर क्लासरूम में है उनको तो पता है पूरे टॉपिक्स, तनकीद वाले भी तैयार है, ठीक है। तनकीद क्या है, तनकीद के मकासिद से लेकर पूरे टॉपिक कवर करा दिया मैंने। सर फिर ये लास्ट वाला क्वेश्चन सवाल, यहीं पर हाँ कौन सा? हाँ सर, इसी में क्वेश्चन बी में जो पूछा, आपकी नजर में किस फन पारे की कद्र कीमत मुतय्यन करने में कौन सा हाँ दबिस्तान नक़्द ज्यादा कारआमद है। तो यहाँ पे ना हाँ हम हाँ थोड़ा कंफ्यूज हुए कि दबिस्तान हमारे पास वो 3 है, दिल्ली, लखनऊ और वो, और ये हाँ इस तरह इसने ये पूछा, हाँ हाँ तो ये तनकीद से रिलेटेड था, लेकिन हाँ दबिस्तान बोलते ही थोड़ा कंफ्यूज हाँ आ गया तुम सर। दबिस्तान शायरी समझ लिए, तुम दबिस्तान शायरी पूछ लिए। ये किसी फन पारे की कद्र कीमत मतलब नहीं, तनकीद के बारे में पूछ रहा, ऐसा। जी, और सर यहाँ पे ऐसे लग रहा था ये नक़्द था इसलिए तनकीद, और ये क्वेश्चन भी तनकीद के आगे पीछे 2 क्वेश्चन है, हाँ इसलिए इसका अंदाजा तो हाँ सही हाँ बैठ गया। मगर यहाँ सही बैठ ये गया सर। एक डाउट था, कहीं वो वाला तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, शायरी वाले दबिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। क्योंकि तनकीद की तारीफ ही ये होती है ना कि किसी फन पारे की कद्र कीमत मुतय्यन करने के अमल को ही तनकीद कहा जाता है, ठीक है। जी राइट, ये लास्ट सवाल है। अब ये लास्ट सवाल में अपने को ऐसे लिखना रहता, इमेजिनरी टॉपिक कुछ भी पूछता, मोस्टली करंट अफेयर्स वाले टॉपिक पूछता हूं। अब देखो यहाँ पर डेटा थेफ्ट एंड प्राइवेसी, जो जीएस में पढ़ रहे अपन वही टॉपिक उन्हें पूछ लिया। अब जिसका जीएस स्ट्रांग था उर्दू में लिख दो, 20 में से 14 मार्क्स आ सकते हैं आपको। पूरा करंट अफेयर लिख सकते हैं उस पर, आप पहले बता रहा डेटा थेफ्ट क्या होता है, प्राइवेसी क्या होता है, किस तरीके से इन दोनों में रिश्ता है, किस तरीके से वायलेशन हो रहा है, फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है। 5-6 पैराग्राफ लिख देना, हो गया। क्योंकि ये इससे लिखना है ना, इसलिए अपने को टॉपिक से हटना नहीं है, बस पैराग्राफ फॉर्मेट में फ्लो में लिखना है। नेक्स्ट, सोशल मीडिया का कसरत इस्तेमाल और समाजी बिगाड़। देखो वाह रे वाह, ठीक है। सोशल मीडिया का ओवर यूज और समाजी बिगाड़ इस तरीके से आपको लिखना है। फिर लास्ट है एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पूछ लिया। तख्लीकी अदब के लिए मजर होगी, इस मौजू पर मुदल्लिल तबसरा कीजिए। तो दलाइल से आपको ये बात बताना है, तो कोई क्रिटिक है या कोई रिपोर्ट है आपके पास या कोई डाटा है, वो सब कोट करते हुए आप इन चीजों के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो ये इससे वगैरह आप जैसा जीएस में लिखते हो वैसा आपका उर्दू स्ट्रांग है, और ऐसे टॉपिक्स आप पढ़ के समझ के है बस उर्दू जबान में लिख ले सकते, तो आप लिखना ये टॉपिक, और यहाँ से मार्क्स भी अच्छे उड़ते, ठीक है। जिनका उर्दू अच्छा है, जो ये लिखना चाह रहे, दे शुड अटेम्प्ट, ठीक है। और क्या होता है, और एक चीज नोट करा रहा हूं मैं तुम्हारा, जब उर्दू कंपलसरी पेपर लिख कर आते हैं अपन, सैटरडे को उर्दू कंपलसरी पास होने वाला एग्जाम रहता ना, 300 में से 75 लाना, उसमें भी ऐसे लिखना होता है अपने को। उसमें 4 टॉपिक ऐसे के देता हूं नहीं, तो उनमें भी कोई टॉपिक ये रिपीट हो सकता, जो एक दिन पहले जो टॉपिक देखे थे वो यहाँ पर आ सकता, ठीक है। तो वो एक अंदाजा दे रहा हूं मैं आपको, जो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करना चाह रहे इससे वाला, तो जो एक दिन पहले उर्दू कंपलसरी पेपर होता उसके इससे टॉपिक एक बार देख लेके जाओ, रिपीट हो सकता। तो इस तरीके से पूरा पेपर 1 का डिस्कशन खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी सर। जी, चलिए अब पेपर 2 शायरी वाला हिस्सा लेना था मेनली, यहाँ से लेना है, ठीक है। वेट ए मिनट, पानी पी कर आते हैं। हेलो, हाँ, पेपर 2 हिस्सा बी,
اب اس میں ہمارے لیے 7 ٹاپک دیے گئے، 7 شاعر ہیں، ان کے کلام ہیں. پہلے میر تقی میر، غالب، اقبال، فیض، فراق، اختر الایمان اور مثنوی سحر البیان. بس میر یہ حسن. اتنا سلیبس، ہاں اتنا سلیبس ہے. اب اس میں سے کیا کرتا ہوں نہیں، کوشچن نمبر 5 میں جو اے بی سی ڈی آتے، کسی شاعر کی غزل یا نظم کا کوئی ٹکڑا دے دیتا یا مثنوی کا ٹکڑا دے دیتا اور ہمیں تشریح کرنے کو کہتا ہے. ٹھیک ہے، تو تشریح کرتے وقت سیاق و سباق بتانا رہتا اور وہ شعری محاسن بتانا ہے، اپنا آنسر ختم ہو جاتا. تو جیسے ہی سوال نمبر 1 دیکھتے ہی فیمس ہے، یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نہیں ہے نہ اپنی ریت نہیں. یہ دیکھتے ہی پہچان لیے کس شاعر کی نظم ہے یہ؟ فیض لگ رہے. فیض، احمد فیض فیض. احمد فیض، فیض احمد فیض کی. ہاں. کون سی نظم ہے، کوئی بول سکتا نام؟ صبح آزادی ہے کیا؟ صبح آزادی دکھ رہا مجھے. سر نثار میں تیری گلیوں سے لیا گیا ہے وہ ٹاپک. ویری گڈ. نثار میں تیری گلیوں کے وطن کے چلی ہے رسم، کوئی نہ سر جھکا کے چلے، کوئی نہ سر اٹھا کے سر چلے. اٹھا کیا کے تھا یہ وہ؟ ٹھیک ہے. نثار میں تیری گلیوں جو کے اے وطن کی ہاں جہاں جو کوئی چلی ہے چاہنے رسم والا، کی نہ کوئی سر، ہاں جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر بچا کے چلے. ہاں نظر چلے. ہاں چلے. ہاں بس وہ چلے چلے. تو یہ سمجھ میں آ گیا. تو نثار میں تیری گلیوں کے وطن، بیچ 6 کو یاد ہوں گا، میں پورا ڈیٹیل میں کرایا، ایک ایک تشریح کو لے کر اس کے اوپر سوال و جواب، تنقیدی جائزہ، فنی جائزہ. بیچ نمبر 6 ثانیہ تمہاری بیچ کو یہ پورا کرا دیا تھا ہم نے الحمدللہ. ٹھیک ہے، جی کر سر. لے سکتے تھے تم لوگ. ہاں یہ پورا تشریح کر لینا ہے. اور ایک نوٹ نئے بچوں کے لیے بھی بتا رہا ہوں، جب نظم کا کوئی ٹکڑا دیتا ہو نہیں، ہمارے کو اس شعر میں یہ کہا گیا، اس شعر میں یہ کہا گیا بول کے ایسا نہیں کرتے. تشریح، نظم کی تشریح ایسا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو پہلے آپ سیاق و سباق لکھ دیتے، دست صبا اور فیض کی شاعری کو لکھ دیتے. دوسرا پیراگراف جو نثار میں تیری گلیوں کے اس نظم کا موضوع اور اس کا فن کچھ بیان کر دینا، پھر دیے گئے اشعار کی تشریح کرتے آپ. تو نظم میں پورا ایک مکمل پیراگراف لکھتے، یہ پورے دیے گئے اشعار کو ایک جگہ لکھتے، کیونکہ تسلسل بیان ہوتا ہے نا وہ سب. پھر وہ تشریح ہونے کے بعد شعری محاسن بول کر ڈالنا، 4-5 شعری محاسن فیض کے کلام کی جو ہوتے ہیں وہی چیز بیان کر دینا، اور کسی کریٹک کا استعمال کرتے ہوئے آخر میں کنکلوڈ کر دینا. ہو گیا. پھر بی، غلط تھا آپ سے غافل گزرنا، نہ سمجھے ہم کہ اس قالب میں تو تھا، چمن کی وضع نے ہم کو کیا داغ، کہ ہر غنچہ دل پر آرزو تھا. یہاں پر یہ شعر دیکھنے پہ تھوڑا بہت کلک ہوتا، مگر دیوانہ تھا گل بھی کسو کا، کسو کا. تو یہ جب لب آتا کسی کا تو کسو کا، کہ پیرہن میں سو جا، یہ رفو تھا، یہ رفو تھا. اب یہاں پر آپ کو کس شاعر کا کلام نظر آ رہا ہے؟ میر. میر. کبھی کسی کے کسو تھا، یہ لفظ دیکھتے رفو تھا، تو یہ میر کا کلام ہے بول کر سمجھ میں آیا تھا. تو سیاق و سباق میں آپ پہلے میر کی شاعری اور میر کی عظمت بیان کریں گے، پھر چونکہ یہ غزل ہے اس لیے تشریح کے وقت آپ سو دیے گئے پہلے شعر میں، دوسرے شعر میں، تیسرے شعر میں، چوتھے میں، پانچویں میں، 5 اشعار کی الگ الگ تشریح 3 لائن میں کرنا. آخر میں کسی ایک کریٹک کا استعمال کرتے ہوئے ادبی محاسن لکھتے ہوئے، ادبی محاسن یہاں پر بھی لکھ سکتے کیونکہ ادبی محاسن کی نشاندہی غزل میں یہیں پر کر دینا. یہاں پر کچھ اگر سے شعری محاسن ہے، چاہے وہ مطلع کیوں نہ ہو بتانا غزل کے اس مطلع میں، چاہے کیوں مقطع کیوں نہ ہو بتانا مقطع میں، یا کچھ بھی ہو وہیں بتا دینا. اور آخر میں غالب نے جو کہا تھا میر کی عظمت کے اوپر وہ لکھ دو، کنکلوڈ ہو جاتا. کیا کہا غالب نے؟
ریختہ کے ایک تم ہی نہیں تم ہی استاد غالب نہیں کہتے ہیں کوئی زمانے میں میر بھی تھا. میر بھی تھا. ہاں ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. میر بھی تھا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے یہ عظمت بیان ہو رہی ہے. پھر جیسے اس سی میں آگے تم سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں لیکن اس طرح کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں. بیاج 6 ثانیہ تمہاری بیاج, یہ پوری تشریح کرایا میں غزل کس کی ہے یہ؟ فراق گورکھپوری کی. فراق گورکھپوری کی ہے, ریپیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ گلے پوری کرا دیا میں سر. ہاں گل نغمہ کی مشہور غزل ہے, سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں لیکن اس طرح کے محبت کا بھروسہ بھی کوئی نہیں. بھروسہ. شاعر یہاں ہاں کس کشمکش کا شکار ہے وہ پورا بتا دیے. اور کہیں بار تو یہ جو شعر ہے میں اسٹیٹس بھی لگایا کرتا تھا. ایک جی مدت سر. سے تیری یاد بھی, ہاں ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں. کیونکہ اکثر ہمارے دوست احباب شکایت کرتے میری بھی, کیونکہ میں تو جذباتی طور سے ہٹ کرتا ہے یہ شعر. ہاں ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں. تو ہم جتنے بھی جامعہ کے دوست تھے حجوز کے دوست تھے دوبارہ ملاقات ابھی تک بہت ریئر کیس میں ہوئی سمجھو, یعنی کہ فزیکلی ابھی تک میں نو سر سے بھی نہیں ملا. لاسٹ ٹائم جب ہم حجوز میں ملے تھے جب انہوں آئے ملنے تب فزیکلی کئی سال ہو گئے, نو سر سے بھی نہیں ملا ہمیں. اور جامعہ کتنے سال ہو گئے میں جامعہ نہیں جا کر, جس دن انٹرویو دیا تھا اسی دن لاسٹ جامعہ میں میرا لاسٹ دن 3 مارچ یا 4 مارچ 2020. لیکن اکثر دوست یاد کرتے رہتے ہیں تو یہ شعر بار بار دہرایا جاتا ہے. ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ فن یاد رکھ لو. اب یہ ڈی والا دیکھتے ہی تم پہچان لیے, اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. اختر. ہاں اختر, کون اختر؟ اختر الایمان یا اقبال؟ نہیں یہاں پر دیکھو, سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. جس کھیت سے اقبال. یہاں پر جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر گوشے گندم کو جلا دو. گندم کو جلا دو. برابر, اقبال. ٹھیک ہے, پہچان لیے. سر یہ ایم اے اب میں بھی دیا لاسٹ تھا. میں تم اقبال پورا پیپر کر کے آئے نہیں؟ ویری جی گڈ. سر, سب سے پیارے نمبر اقبال کے پیپر میں یہ آئے تھے اور دوسرا ایک اور تھا. ہاں تم یہی چیز پوچھنے کو مجھے فون بھی کرے تھے, سر کون سا پیپر لوں؟ میں بولا تھا اقبال لے لو, ایم اے میں جی سر. بہت کام میں آتا تمہارے. دیکھو جی تمہارے علامہ کو اقبال کام میں آ گیا. جی ہاں تو یہی فائدہ ہے. دیکھو ایم اے اردو میں پورا پیپر تم اقبال پہ کر لیے. ہمارے مانو والے پورا پیپر اقبال کے اوپر نہیں رکھے, ہمارے کو اب رکھے مولانا آزاد کے اوپر ہے. ہمارے کو لاسٹ پورا پیپر مولانا آزاد, ہماری ادھر سر مبارک سید خاطر تھا ہمارا. سر سید تھا تمہارا. جی کیونکہ بھائی ہم مانو میں پڑھنے والے ہیں نا, ہم تو مولانا آزاد کا ہی پڑھائیں گے ہمارے کو. صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ جی سر. ہاں اس وہ لیے تو غلط بات ہوگی نا. بائی ڈیفالٹ آپ کو آزاد کو پڑھنا چاہیے, باقی آپ کو اپنی چوائس بھی تو ہونی چاہیے. تو وہی چیز ہے. سر ہمارے میں تو کم از کم ہمارے میں ایک مرزا غالب دین ہاں تھے اور علامہ اقبال, تو دو ہاں دیے تھے. مطلب جو چاہو چوائس کر لو. تو پھر علامہ اقبال میں نے آپ سے پوچھ کر لیا تھا. ہاں تو وہی چیز تمہارے کو بہت پیدا ہو جاتا ہے. یہاں پر یہ تشریح پارٹ میں بھی تمہارے کو مارکس آتے, آگے 2 سوالات آتے اقبال پہ. ہم ہر سال 2 آتے سمجھ لو اقبال پہ, تو تمہارے مارکس فل اچھے آئیں گے انشاءاللہ اقبال سے. ٹھیک ہے, یہ لاسٹ تشریح. درد منت کشے دوا نہ ہوا, میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا. یہ دیکھتے ہی لوگ پہچان لے سکتے. غالب. یا پھر یہاں پر آ جاؤ, مشہور شعر, کیا وہ نمرود کی خدائی تھی, بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا. میرا بھلا نہ ہوا.
ٹھیک ہے. تو اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی مجھے بتاؤ, کون سی صنعت ہے یہ؟ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی, بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا؟ کسی مشہور تاریخی واقعہ یا تاریخی کردار کا استعمال. صنعت تلمی صنعت نمرود تاریخی شخص ہے. صنعت تلمی, تلمی ہوں گی سر. صنعت تلمی کا استعمال ہوا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے شاعر اعجاز و اختصار سے کام لے گا صنعت تلمی کا استعمال کر کے. چند سر آپ الفاظ. کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہیلو. ہاں, ہلو ہلو ہلو. ابھی تک ہلو ہلو. اب آ رہی ہے سر آپ کے پاس. ہاں, تو صنعت تلمی کا استعمال ہوا. جی. صنعت تلمی کا استعمال ہوا. ٹھیک ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا. واہ 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 واہ, ایسا جذبہ, ایسا جذبہ. یہ شعر اسی میں ہی تھا. کس میں تھا؟ سر ایک تقریر کی تھی میں نے, تو اس شعر کے ہاں شروعات میں نے یہی شعر کہا تھا. جی. ہاں ہاں ہاں. تو اب تم تشریح میں یہ لکھو, یہ مشہور ضرب المثل والا شعر ہے جو عام طور پر عام زندگی میں عام حالات میں استعمال ہونے والے جو اشعار ہے نا, وہ اس کا فنی پہلو ہے. زماں و مکان سے اعلیٰ تر ہو کر یہ ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں نا, ویسے اشعار کی خوبی ہے یہ. ٹھیک ہے, تو تشریح میں یہ پہلو بھی آپ اجاگر کرنا. چلیے اب سوالات پر آ جاؤ. ایک سوال اٹمپٹ کرنا ہے اپنے کو, کیونکہ زیادہ تو وہاں نثر سے کر لیے. میر کے اوپر ایک ہے, سحر البیان کے اوپر ایک ہے, غالب کے اوپر ایک ہے. میر کو غزل گوئی کا بادشاہ کہا گیا ہے. اس خیال کی روشنی میں میر کی غزلیہ شاعری کی امتیازات پر روشنی ڈالیے. تو میر کی جتنے بھی فنی پہلو ہے, فکری پہلو ہے, غزلیہ شاعری کی امتیازی پہلو بیان کر دینا ہو جاتا آنسر. اور کون سے کرٹک نے ان کی جو تعریف کی امتیازات دیکھتے ہوئے وہ بھی آپ لکھ دینا. پھر مصنوی سحر البیان کے حوالے سے میر حسن کی کردار نگاری کا تنقیدی تجزیہ ماں مثال کے ساتھ کیجیے. تو اس مصنوی کی روشنی میں آپ کو فوکس کرنا ہے کردار نگاری پر. تو جو بھی آپ نے جتنے کردار پڑھے, جیسے پڑھے, جو تنقیدی پوائنٹس ہے وہ پورے لکھنا. بدر منیر کے کردار پر, بے نظیر کے کردار پر, نجم النساء کے کردار پر, ہاں نجم النساء کے کردار پر, ما فوق الفطری عناصر کے جو کردار ہے وہاں پر, جنات وغیرہ کے کردار, وہ سب کرداروں پر آپ تنقیدی جائزہ دیتے جائیں گے. اور جو کرٹکس نے جو کہا تھا وہ آپ بیان کرنا. ٹھیک ہے. لاسٹ سوال. غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی. غالب نے اسے ایک ذہن دیا. اس قول کی روشنی میں کلام غالب کی فکری و فلسفیانہ عناصر کا جائزہ. میں لاسٹ 6th بیچ کو جب غالب کرایا تو ایک ڈائیگرام دیا تھا غالب کے کلام کی خوبیاں. اس میں فکری فلسفیانہ پہلو کو خاص طور پر اجاگر کر کے دیا تھا. استفہامہ انداز بیان جہاں پر غالب سوال کرتا نظر آتا, اور اوپر وہی شاعری بھی ہے جی غالب سر, سے آپ سوال کرتا ہوا. دل ہاں, نادا تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی ہوا دوا کیا کیا ہے, ہے, اس کا دوا کیا ہے. تو یہاں پر بھی دیکھو, کیا وہ نمرود کی خدائی تھی, بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا, سوال کر رہا ہے جی شاید. ہاں, اوپر سے ہی مثال اٹھانا, آپ آنسر شروع کر دے سکتے. یہ پورا آنسر تیار تھا اپنا نمونہ, یہ بھی ہو گیا. اب ادھر آ جاؤ. بال جبریل کے حوالے سے اقبال کے تصور عقل و عشق کا مفصل جائزہ. دیکھو ثانیہ, یہ پورا کا پورا تصور عقل اور عشق پورا کرائے اپن, ڈیٹیل میں پڑھے جی تھے اس سر. کو. جی ہاں, پورا جائزہ لے سکتے آپ. مگر یہاں پر سر, پھنسنے کی بات کیا تھی؟ ہاں بولو, کچھ بول رہے تھے. ہلو,
नहीं सर, हेलो हेलो, continue। अच्छा ठीक है। तो बाल जिब्रील के हवाले से इकबाल के तस्वुर अक्ल व इश्क का मुफस्सिल जायजा ले चुके हम, सारे पॉइंट्स मेंशन है, ठीक है। तो ये 6th बैच को डिटेल में करा दिया था मैं। फिर अख्तर उल ईमान की नज़म एक एहसास का तज्जिया पेश कीजिए। तो यहाँ पर हम क्यों फंस जाते हैं बोले तो यहाँ पर 20 मार्क्स के लिए इसने स्पेसिफिक पूछा एक एहसास, और हमने जो नज़में जो थोड़ी बहुत बैच 6 में भी कवर करे थे जो उसमें एक एहसास नहीं करे थे, तो यहाँ पर मुश्किल हो जाता ऐसे सवाल को अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि ये 20 मार्क्स में है, वेरी स्पेसिफिक है। इफ वी डोंट नो वी डोंट नो, तो ऐसे सवालात अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि ऊपर वाला वैसे भी अटेम्प्ट कर दिए थे अपन, तो ये टेंशन की जरूरत नहीं है। इसको छोड़ेंगे तो फिर ये बाल जिब्रील भी चला जाएगा हाथ से। हाँ हाँ, तो ये पूरा ही छोड़ देना रहता, क्योंकि ऊपर का तो कर ही दिए थे अपन, तो ये पूरा ही जाता। और नीचे और एक बार देख लेना, अगर से करना है तो नीचे क्या कर सकते हैं। हाँ, ऊपर हो चुका अपना। फिर 8वें नंबर पे देखो, यहाँ दस्ते सबा की रोशनी में फैज की नज़म निगारी के अहम मौज़ूआत और फनी उनका तनकीदी मुहाकमा। तो पूरा उनकी नज़म निगारी, इंपॉर्टेंट नज़म, उसके मौज़ूआत, उनकी फनी खूबियां सब बयान कर दिए ये ब्याज 6 के साथ। फिर बाल जिब्रील में फारसी शोरा, रूमी, हाफिज, जामी का जिक्र और उनके फिक्र की नुमाया जो भी है नजर आती है मिसालें देकर। ये भी एक खूबी थी कि इकबाल बाल जिब्रील में इन शायरों के तर्ज को अपनाते हैं, पूरा अपने पास मफहूम था, उसको आप मिसालें देकर आगे लिखते जाना। फिर आखिर में है सवाल, हाँ मौलाना रूमी इनके उस्ताद थे ना अल्लामा इकबाल के। अरे उस्ताद कैसा रहते, दोनों का टाइम पीरियड अलग है शायद। हाँ, टाइम पीरियड अलग होगा। देखो शायरी में फॉलो करते हैं ना किसी खास शायर को, उसके अंदाज को, उसके फिक्री पहलू को, वैसा, ठीक है। अब ये कलाम लास्ट से वो इंस्पायर थे, वो इंस्पायर थे, हाँ, वो फॉलो 13th करना सेंचुरी में जो थे हाँ रूमी, और इकबाल हाँ 19। हाँ, वही तो। अब ये लास्ट जो है, फिराक की शायरी में मगरिब, खास तौर पर अंग्रेजी के कौन शौरा के असरात नजर आते हैं, मिसालें देकर वजाहत की है। तो ये भी एक बाउंसर क्वेश्चन आया। तो खैर, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर 6 करना चाहिए था, और ऊपर से 2 पहले ही अपने हो चुके थे, तो ये भी पूरा 250 मार्क्स का अटेम्प्ट कर ले सकते थे। तो जैसा मैं बताया आपको, जिया उल हक का आंसर पेपर बता रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सारे एस्पिरेंट जो इस बार मेंस का पेपर दिए अपने पास, उसमें सबसे ज्यादा डेडिकेटेड एस्पिरेंट जिया उल हक थे, जो अभी यूट्यूब पे जो बाइट देता हुआ स्टाटस लगाया, बोला ना मैं, यही बंदा है जिया उल हक। तो देखो लास्ट 6वां टेस्ट लिखे नो, 6th टेस्ट अपने पास, और इनके मार्क्स देखो, नजर आ रहे। जी सर। हाँ, सो अराउंड 160 आए बंदे को अल्हम्दुलिल्लाह पेपर 2, ठीक है। तो मुझे असल में तुम लोगों से मसला क्या रहता मालूम, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स है ऑनलाइन रहते ना, तुम मुझे चेहरे से पहचान सकते, मगर ज्यादातर मैं तुम लोगों को चेहरे से नहीं पहचान सकता, ठीक है। ये अपना मसला रहता। तो क्या हुआ, मैं यूट्यूब पर ये वीडियो, आज का वीडियो देख रहा था कि भाई बंदा बाइट दे रहा, उर्दू ऑप्शनल वाला है बोल रहा, मेंस लिखा बोल रहा, यार मेरा स्टूडेंट नहीं है, आखिरी नहीं कहाँ पढ़ा, बल्कि सोचा 2-3 मिनट सुना 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 उसको। तो उन्हीं जब बोलता, देखो टेस्ट सीरीज का जिक्र कर रहा वो बंदा बाइट पे रिव्यू में, मैं 8 टेस्ट लिया था, 6 लिखा बोलकर बोलता हूँ। मुझे जब क्लिक हो गया, अरे ये तो हमारा स्टूडेंट है, जिया से ये। फिर बाद में जिया को भेजा मैं, जिया ये तुम्हें क्या बताओ, हाँ सर महेश बोले। तो ऐसा होता है, तुम में और मुझ में जब मुलाकात होगी ना, तुम लोग पहचान लेते, मुझे पहचानने में तुम लोगों को दिक्कत होती, ठीक है। और मगर खुशी भी होती वो टाइम पे, जो तुम लोगों के जज्बात रहते, मेरे जज्बात
तस्वुर अलग रहता तुम लोगों को लेकर, मेरे बच्चे ऐसे दिखेंगे, स्टूडेंट्स ऐसे दिखेंगे, हाँ, तो मजा आता, ऐसी मुलाकात भी बहुत अच्छी रहती। मिसाल के तौर पर रिसेंट में, सरप्राइज हो जाता। हाँ वो मैं वही जिक्र कर रहा था, मैं रिसेंट में हैदराबाद में हम लोगों का एग्जाम सेंटर था, तो मेरी खुद की ही उर्दू ऑप्शनल की एक स्टूडेंट वसीफा उर्दू ऑप्शनल की स्टूडेंट, जीएस की स्टूडेंट, और तेलंगाना में गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर ली बंदी, हजौज भी गई थी। तो वसीफा और मैं सीढ़ियां पे चढ़ रहे एग्जाम सेंटर पे, वसीफा मुझे देख ले, मोहसिन सर बोल के आगे बच्ची नजदीक, जैसा आमतौर पर जो मोहब्बत रहती है टीचर्स को लेकर। अब मैं कैसा पहचानूं कौन है बोल के, मुझे अब मालूम कोई स्टूडेंट है, वो कौन है बोल के कैसा मालूम रहेगा। तो वहां पर थोड़ा सा जज्बात और एहतराम करना पड़ता, अच्छा बेटा कौन है आप बोल के फिर पूछना पड़ता, नहीं तो ज्यादातर बच्चे तो बोल देते सर मैं हूँ बोल के, तो ऐसा हो जाता आप कभी कभी। पहचान लिए थे मुझे। हाँ, तो वो रेयर केस में ऐसा होता है ना, पहचान लेते, आवाज मैच हो जाती कभी कभी, ठीक है, लेकिन आमतौर पर हाँ ये एक जो अपना अनोखा रिश्ता है, स्टूडेंट जब अपन तुम कभी मिलो फिजिकली तो अलग ही मजा रहता। यहाँ तक के जो हमारे लोकल के आदिलाबाद के स्टूडेंट्स भी है ना, उन्हों भी मेरे से फिजिकली नहीं मिलते, बहुत कम। तो रिसेंट में हमारे आदिलाबाद की स्टूडेंट हमारे घर पे दावत थी, तो स्टूडेंट्स को बुलाया था मैं, तो एक स्टूडेंट आई, वो पहली बार मुझे फिजिकली देखी, अभी तक क्या बोल रही हमारे बहन को, वो अरे मैं हमेशा सर की आवाज ही सुनी, बोली आज फर्स्ट टाइम सर को देख रही, बोले ऐसा। तो ये अपना अनोखा रिश्ता है, वी शुड एंजॉय एंड सेलिब्रेट, और तुम लोग भी ऐसे मार्क्स लेकर आओ। हाँ, और ऐसे मार्क्स लेकर आओ, और मुझे भी ताज्जुब होना कि यार हमारा ही स्टूडेंट है ऐसा। तो देखो लास्ट इनका ये 6वां पेपर था, 6th पेपर, इसके बाद उन्होंने गैप लिया। तो अब यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर देखो, तो पेपर 2 बता रहा हूं मैं, तो ये नसर वाला जो सवाल नंबर 1 रहता, उसमें ABCD वाले जो इख्तिबास रहते, तो देखो यहाँ सियाक व सबाक दिख रहा आपको, सियाक व सबाक। तो यहाँ पर खुतूत गालिब के बारे में बता रहे हो, उर्दू नसर को इस्तेवार करने में खुतूत गालिब का अहम किरदार है, जिसने खुतूत नसर निगारी के कदीम रिवायत से हटकर नया अंदाज बयान इख्तियार किया। तो खुतूत गालिब की जिद्दत पसंदी और उसकी अहमियत को उन्होंने सियाक में बताया। तो मैं यहाँ क्या बोला उनको, स्टार्ट विथ कीवर्ड। तो पहले आप ऐसा बताना, खुतूत गालिब ने जदीद उर्दू नसर को इस्तेवार करने में अहम किरदार अदा किया और खुतूत निगारी के लिए जदीद राह हमवार की। जो भी आप लिखना चाह रहे कीवर्ड से लिखना कर दी। फिर इसलिए यहाँ पर नीड इंप्रूवमेंट बोलकर उनको बोला मैं, तो हमेशा उसके बाद उन्होंने जब भी शुरू किया कीवर्ड से स्टार्ट किया। फिर देखो दूसरा पैराग्राफ सबाक का है, यानी दिया गया इख्तिबास किस मौजू पर चल रहा था। तो ज़ेर बहस इख्तिबास खुतूत गालिब से माखूज है, जहां गालिब 1857 के इनकलाब और उसकी तबाही का जिक्र कर रहे हैं। तो वो जो दिया गया इख्तिबास था, प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा, वो पर्टिकुलरली 1857 की बगावत और हालात का जिक्र था। अब तशरीह कर रहे हो ना, देखो तशरीह। तो मस्कुरा बाला इख्तिबास में गदर के हालात को बयान करते हुए गालिब कहते हैं कि अंग्रेज हुकूमत ने लाल खिला के मुलाजिमीन पर तशद्दुद कायम कर रखा है और उनसे बास परस का सिलसिला जारी है। गालिब इस इख्तिबास में हंगामा आराई से अपनी किनारा कशी का भी बयान कर रहे हैं कि इस हंगामे में इनका कोई हिस्सा नहीं था, वो शायर है और दर्स व तदरीस इनका पेशा है। किले में गालिब का ताल्लुक रहा है, किले से गालिब का ताल्लुक रहा है। वो बहादुर शाह जफर के दरबार से ताल्लुक रखते थे। इन्हें इस बात का खौफ है कि अंग्रेज इस बात की सजा इन्हें दे सकते हैं। ठीक है, तो पूरा एनालाइज करे उन्होंने, इसलिए गुड लिखा मैं। और आखिर में उन्होंने अदबी मुहासिन वाली सब हेडिंग डाले। इस इख्तिबास में गालिब का तासुराती और बयानिया अंदाज आया है। जबान बिल्कुल सादा और असलूब तसना से पाक है। ये अदबी मुहासिन एनालाइज है। फिर एक क्रिटिक का इस्तेमाल करो बोलता, देखो मैं ख्वाजा अहमद फारूकी का इस्तेमाल करे उन्होंने।
उनके मुनफरिद असलूब की बिना पर ख्वाजा अहमद फारूकी ने कहा, हाकिम बदहन अगर दीवान गालिब ना होता और सिर्फ खुतूत गालिब होते तब भी गालिब होते। वेरी गुड कंक्लूजन। 6.5 मार्क्स। 6.5 मार्क्स लाने की और भी एक वजह क्या थी, सारे सब हेडिंग आपको क्लियर नजर आते, सियाक व सबाक, तशरी, अदबी मुहासिन, कंक्लूजन। यहीं पर 4 मार्क्स तो ऐसा ही दे देता, और अच्छा एनालाइज करे 6.5 मार्क्स मिल जाते। तो जब उन्होंने फर्स्ट टेस्ट लिख रहे थे, ऐसा सब हेडिंग नहीं डालते थे, उन्होंने सियाक व सबाक नहीं डालते थे, तशरी नहीं डालते थे, फनी मुहासिन वाली कुछ भी नहीं डालते थे, पैराग्राफ लिख देते थे। फिर समझा हमें ऐसा डालो, आपका यूनिक दिखता और एग्जामिनर का अटेंशन मिल जाता, आपको मार्क्स मिलते बड़े। ठीक है, तो ऐसा तशरीह करना आप। ये हो गया सियाक व सबाक वाली बात। अब दूसरा तशरीह वाली बात भी आंसर बता देता हूं। हर इसमें लिखना होता है, ये एक नकात का जिक्र अदबी मुहासिन को बयान करते हैं। हाँ, हम कोचिंग क्लास में दे दिए, हर टॉपिक पे क्रिटिक का इस्तेमाल इंट्रो में कैसा करना है, कंक्लूजन में, बॉडी में, ऐसे क्रिटिक का नाम हम एक जगह लिखकर दे दिए बच्चों को। रंग देना पूरे क्लास रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा आपको जी। हाँ, और जो बच्चे आमतौर पर टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते ना, उनको मैं बता देता, फिर वो 1-2 टेस्ट के बाद वो सारे जो मशवरे थे इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। जी सर। हाँ, अब इधर आ जाओ, ये तशरीह शायरों वाली तशरीह भी बताना है मुझे, इसलिए यहाँ पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 शायरों वाली तशरीह है, सियाक व सबाक। तो मीर तकी मीर की गजल का टुकड़ा था। तो देखो, खुदाए सुखद मीर तकी मीर उर्दू गजल के बादशाह है। अब यही सवाल देखो, इन्होंने जो इंट्रो करे वो सवाल बनकर आया इनके पेपर में, मालूम? अभी देखे ना तुम, मीर तकी मीर उर्दू गजल के बादशाह, जी सर। यही सवाल बनकर आया। जिन्होंने उर्दू गजल गोई में जाती गम को आफाकी गम बनाकर पेश किया और साथ ही बेसबाती दुनिया का भी तस्करा किया। इंट्रो हो गया। फिर जो मस्कुरा बाला अशार है वो इंतखाब कलाम मीर से माखूज है, जिनमें मीर ने इश्क व मोहब्बत और दुनिया की बेसबाती का जिक्र किया। उन अशार का अहम मौजू क्या रहा वो बयान कर दिया और इंतखाब कलाम मीर से ये माखूज है बोल दिए। फिर तशरीह शुरू कर रहे। गजल का पहला शेर है तो उसको मतला कहते हैं अपन। तो गजल के इस मतले में मीर कहते हैं कि जो भी कह रहे बयान कर दिए। फिर दूसरे शेर में, अगले शेर में, फिर तीसरे शेर में, अगले में, चौथे में, अगले में, पांचवें में, अगले में। फिर शेरी मुहासिन भी अलग से मेंशन कर दिए नो, इस्तिआरा रहने दो, या जो भी जबान की खूबी बयान करना है कर दो। और आखिर में फिर एक क्रिटिक का इस्तेमाल, मौलवी अब्दुल हक का इस्तेमाल करें। देखो इस तरीके से आपको। हाँ, क्या बोल रहे थे, बोलो। हाँ, और एक चीज मैं समझाया था आपको, नज़म या मसनवी का टुकड़ा जब देता हो नहीं तो अलग अलग अशार की तशरीह नहीं करते, पूरा पैराग्राफ करते अपन एक साथ मिलाकर, तसलसल बयान होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, जब मसनवी सहरुल बयान दिया जाए तो पहले आप मसनवी सहरुल बयान के बारे में लिख दिए, मस्कुरा बाला अशार कहाँ से माखूज है, वहां पर कुदरती मनाजिर की अक्कासी हो रही है वो बयान कर दिए। फिर तशरीह देखो। अब मसनवी की तशरीह में आपको पहला शेर, दूसरा शेर, तीसरा शेर नहीं दिखता, पूरा मौजू क्या है बयान हो जाता। फिर फनी मुहासिन बयान हो जाते, फिर लास्ट में कंक्लूजन हो गया। यहां पर कंक्लूजन में खुद मसनवी सहरुल बयान की शायरी ली, यहां पर उन्होंने रहा रहेगा जहां में मेरा इससे नाम, ठीक है, यादगार कलाम वाला जो शेर है वहां से उन्होंने कंक्लूड किया। ऐसा करना। या गालिब के अशार, तो पहला शेर, दूसरा, तीसरा, चौथा, अदबी मुहासिन, ठीक है, सब कुछ नजर आ रहा आपको। अल्लामा इकबाल तशरीह, पहला दूसरा तो गजल का टुकड़ा दिए। ऐसा आप तशरीह कर लेना। तो आप देख रहे होंगे ये जो पेपर है बंदे का 6वां टेस्ट था, 6th टेस्ट।
पहले टेस्ट में टाइम ज्यादा लगा, 3 घंटे से ज्यादा लगा, पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ बंदे का, फिर कुछ मशवरे दिए गए, फिर उस पर अमल किया बंदे ने, फिर सवाल जवाबात के स्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट करने में, कंटेंट को इम्प्रूवमेंट करने में टाइम लगा, तो तकरीबन 8 टेस्ट लिखने में 2 महीने लगते। अब वीकली टेस्ट लिखना होता है मेरे पास, तो 2 महीने बाद आपके आंसर बहुत ही परफेक्ट हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो जो एस्पिरेंट है टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं लिखे, बराए मेहरबानी पहले टेस्ट सीरीज लिख के इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, आंसर विद इन वर्ड लिमिट, टाइम लिमिट, आंसर एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, सारी चीजें सीख लो। क्योंकि एक मेंस देना ऐसा देना कि आईएएस रैंक लेके आना, वैसा तगड़ा तैयार कर लो इंशाल्लाह। आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। सर इस बार यही नियत है इंशाल्लाह। हाँ, ऐसा ही रहना। और देखो अपने पास ऐसे एग्जाम्पल्स भी है, एक मेंस, ठीक है, अपने हजोस के कई लड़कियों का नाम आपको पता है, आयशा काजी एक मेंस दी है, फाइनल सिलेक्शन IRS ले लिए, मैं भी एक मेंस दी, IPS ले ली बंदी। ठीक है, ये लड़कियों की मिसाल क्योंकि तुम लड़कियां इसलिए दे रहा हूँ, और वैसे भी लड़के भी बहुत सारे जो फर्स्ट एक ही मेंस दिए IAS ले लिए, जैसे अपना फैजान अहमद अपने पास ही कलेक्टर बन के आ गया बंदा, एक मेंस दिया IAS ले लिया। ठीक है, तो ये सब पॉसिबल है, अच्छे से तैयारी करो इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहाँ पर खत्म कर रहा हूं मैं। ओके, ये सारे लेक्चर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। फायजा कुछ पूछना चाह रहे क्या? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम सलाम। हाँ फायजा सर आपका फाइनल सिलेक्शन किसमें हुआ था सर, ये पूछ रहा हूँ। मेरा जी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए मैं टीचर बन गया। इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स क्लब किए जाते हैं, इंटरव्यू प्लस मेंस के मार्क्स क्लब किए जाते हैं, फिर उस साल जितने बच्चों के वैकेंसीज होते हैं 800, 900, 1000, उनमें नाम आना जरूरी होता। वो नाम अगर से आया तो फाइनल सिलेक्शन। हमारे टाइम पे उस साल 700 वैकेंसीज थे, 700, तो उसमें मेरा नाम नहीं था, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मैं फुल टाइम पढ़ाने पे लग गया, GS प्रीलिम्स। इंटरव्यू में आपको मार्क्स अच्छे ही होंगे, मतलब आपकी कम्युनिकेशन। हाँ इंटरव्यू में अच्छे है, हाँ इंटरव्यू में अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस साल फर्स्ट रैंकर को 158 दिए थे, फर्स्ट रैंकर ऑफ 2019 सिलेक्शन जो लिस्ट होती है उसके 158 मार्क्स है, मेरे 160 है अल्हम्दुलिल्लाह, 160। और 160 पे हमारे दूसरे दोस्त भी जो है IAS बने। 160 की बात बता रहा हूं मैं, सेम 160 मार्क्स में हमारे दोस्त मेरे सामने जामिया में बैठते थे, हमारे फरमान भाई को भी 160 या 162 आए, उन्होंने आज IAS है इधर आंध्र प्रदेश में। तो मेरे मार्क्स असल में किस वजह से रुक जाते थे, मैं सबको पुराने स्टूडेंट्स को बताया, 3 घंटे में मेरे से पेपर मुकम्मिल नहीं होता था। GS के पेपर्स भी बहुत पेपर में छोड़ देता था। अल्हम्दुलिल्लाह उतना सब छोड़ने के बावजूद भी मैं इंटरव्यू दे दिया। तो वो बात समझनी की है कि मैंने जितना भी लिखा एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन लिखा, इसलिए मुझे इंटरव्यू काल तक के मार्क्स आ गए। तो मेरा मसला क्या था, मैं GS1 जब दे रहा था मेंस की 50 मार्क्स का पेपर छूट गया, फिर GS2 दिए तक 30 मार्क्स का वहां पर से निकल गया, फिर पेपर 3 में कुछ छूट गया, फिर एथिक्स का पेपर लिख रहा था मैं, एक केस स्टडी लिख रहा था, पेपर हो गया, पेपर खत्म हो गया, उसमें छीन लिया। फिर भी एथिक्स के पेपर में मुझे 111 आए उस वक्त, 111 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं एथिक्स के पेपर में। ठीक है, और उर्दू ऑप्शनल में भी पेपर खत्म नहीं हुआ मेरे से, लास्ट 2-3 तशरीह बाकी थे, ऊपर ऐसा वैसा कुछ लिख दिया। और पेपर 1 में भी कंपलसरी 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ऊपर नीचे ऐसा वैसा कुछ लिख दिया, तब भी 250 के करीब आ गए थे। अदरवाइज जो पेपर कंप्लीट करने की सलाहियत जिन कैंडिडेट्स के पास होती है ना, वो आमतौर पर 270 क्रॉस कर देते ऑप्शनल में भी, और हर GS के पेपर में 100 क्रॉस करते। लेकिन वो पोटेंशियल आने के लिए पहले आपको आंसर राइटिंग सीखना लाजमी है।
سر آنسر رائٹنگ میں جب آپ کہہ رہے جی ایس 1 میں 50 مارکس کا آپ اٹینڈ ہی نہیں کر پائے, جی ایس 2 میں 30 مارکس, پھر کیس اسٹڈی, تو پھر ایسے لگ رہا ہے کہ کافی مطلب اچھا خاصا اسکورنگ ایریا تو پہلے ہی چھوٹ چکا تھا, پھر بھی انٹرویو کا کال آنا اپنے آپ میں بہت اپریشیبل ہے. تو سر آپ کا پریکٹس جی ایس آنسر رائٹنگ کا نہیں ہوا تھا کیا اتنا؟ ہاں وہی تو میرے لیے اسے کیا تھا, جو ٹیکنیکل چیزاں ہو سیکھنا چاہیے, مینس کے آنسر کو کس طریقے سے لکھتے ہیں, یا اس کے لیے جو وقت دینا چاہیے سیکھنے کے لیے وہ چیزیں, یا پھر میں کیونکہ جس ایجوکیشن بیک گراؤنڈ سے آیا تھا, ایم پی سی والا تھا, پھر ایم ایس سی فزکس والا تھا, تو کبھی ہم تھیوریٹیکل آنسرس لکھے نہیں, جو 10th سے لے کر پی جی تک کے جو اپنے 7 سال ہوتے ہیں نا, میاس والے ہم جی لوگ جی کرتے کیا ہے, لیٹ ایکس اکول ٹو بول کر شروع کر دیتے, اور فزکس میں بھی کیا لکھنے کا رہتا, وہی کچھ ایک میتھمیٹکس کا کچھ فارمولا سر اس میں ڈالتے تو آنسر لے لے مطلب کے آپ آتے. اپنا ذہن سے, میرا خود کا بھی انجینئرنگ ہوا, تو مطلب میں اپنے پہ سے بتا سکتی ہوں کہ آپ کے جذبات اور آپ کا ذہن اور آپ کی کریٹیوٹی یہ تینوں بھی وہاں نہیں چاہیے, یہ ٹیکنیکل سبجیکٹس میں. اور میرا بھی انجینئرنگ ہوا ہے میکینیکل سے, تو وہاں تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں, جیسے آپ کا فزکس تھا اور کیمسٹری بالکل ویسے ہی جو ہے, بس اتنی بات کر کے نکلنا ہے آپ کا. لیکن سر یو پی ایس سی کے جو آنسر سے تو شاید آپ کی پریکٹس نہیں ہوئی تھی آنسر رائٹنگ کی, تو سر مطلب اور اس وقت کیوں کیا ہے, ایسے ہوا؟ اتنے ماحول نہیں رہتے نا, اتنا جو آج کل جیسا پلیٹ فارمس اویلیبل ہے آپ کو, آج کل جتنا سوشل میڈیا پر آپ واٹس ایپ سے بھی کسی انسٹیٹیوٹ سے جڑ سکتے, ٹیلی گرام سے بھی آنسر لکھا کے کریکشن کرا سکتے. ہمارے ٹائم پہ اتنا نہیں تھا, وہ ٹائم پہ تو ویژن کی ٹیسٹ سیریز ہی نئی شروع ہوئی تھی, ہم 1-2 اچھا مینس لکھنے کے بعد ویژن کی ٹیسٹ سیریز شروع ہوئی تھی. تو ایسے حالات تھے. مطلب اور صرف کیا ہے, گراؤنڈ ہی نہیں ڈیولپ ہوا تھا اتنا کہ وہاں سے آپ گرو کر گراؤنڈ سکیں, بیس ڈیولپ نہیں یہ ہوا تھا, پرابلم ہے. صحیح بات ہے. ہاں جیسے ابھی لیکن جہاں وہی میں ہوں رہتا تو کہ وہاں پر بھی ہم لوگ کو ٹیسٹ لیتے ہیں, تو 3 گھنٹے میں نکل آتی ہوں باہر, تو یہ ڈائریکٹر کا مجھے بلا کر چلانا یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں آتا ہے, کچھ بھی لکھو, کچھ بھی ڈائگرام بنا دو, 1 مارکس تو ملنا ہی چاہیے. میں بھی تو وہی بولا کوئی چھوڑ دے رہے ہو ہاں وہ نہیں ہونا چھوڑنا نہیں. چاہیے. ابھی بولا میں تمہارے کو, جب ناول نگاری کا آنسر کرا رہا تھا جی وہ جی 21ویں ہاں صدی والا, تو بھائی کوشچن چھوڑنا گناہ کبیرہ, اس لیے سمجھا رہا ہوں پھر بھائی, وہاں تو آپ نے کیونکہ بہت ایک صحیح بتایا کہ مطلب اپنے سارے ایشوز اٹھا لیے کرنٹ کے, اور بولے کہ ہاں اس پہ ناول لکھی جا رہی ہے, ایگزیکٹ نہ ناول پتہ ہے نہ ناول نگار پتہ ہے, بٹ کنٹینٹ تو ہے, اس کو ہٹ بھی کرے گا, کیونکہ وہ خود جو بیٹھا ہے چیک کرنے, وہ آلریڈی 50 سال ایکسپیرینس کا بوڑھا, مطلب ایک شخص تجربے کار بیٹھا ہے, تو وہ بھی سمجھ جائیں گا کہ اس کو کچھ تو مارک دے دیتا ہو. کچھ بھی دیکھو, تمہارے کو وہاں پر 2 سے 3 مارکس بھی آگے نا, وہ 2 سے 3 مارکس تمہارے کو آئیز بنا سکتے, وہ 2 سے 3 مارکس تمہارے کو ہوم کیڈر دلا سکتے, وہ سوچو تم. نہیں تو عمر بھر کسی اور سروس میں رہنا پڑتا, عمر بھر کسی اور اسٹیٹ میں رہنا پڑتا. ہاں ٹھیک ہے, تو آج یہاں پر کلوز کرتے ہیں, بہت ٹائم ہو گیا, 8:30 ہونے آگے, نماز کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو انڈیویجول لیول پر آپ لوگ جی سر. محنت کرو اور اپنے سے جڑے رہو. ٹھیک ہے, چلیے پھر, تھینک یو ویری مچ فار اٹینڈنگ دس ڈسکشن کلاس. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. اوکے, تھینک یو.